오랜만입니다. 오늘은 육과 가보겠습니다. The pen is mightier than the sword. In the early 19th century, a number of Americans supported slavery, a practice that had been widely accepted since ancient times. 자, mightier 이것은 might가 힘입니다. 힘. M-I-G-H-T, power를 나타내고요. 그래서 힘인데 더 큰 힘. 뭐보다? the sword, 칼이죠. 칼, 검. 그러니까 무력보다 더 큰 그런 글의 힘이라고 그래야 되겠죠. 그러니까 글이 더 파워가 있다. 무력보다도. Even people who loathe slavery. 처음부터 다시. The pen is mightier than the sword. In the early 19th century, a number of Americans supported slavery, a practice that had been widely accepted since ancient times. 자, 여기서 일단 a number of라는 게 많은이에요. 그리고 노예 제도가 있고 노예 제도는 관행이라는 말이에요. 관행. 자, practice 한번 찾아볼게. 여기 보면은 something that people do often, especially a particular way of doing something, or a social or religious custom. 그러니까 사회에서 뭐 종교적이든 사회적이든 뭔가를 오랫동안 특정한 방식으로 자주 해오던 그런 방식이에요. 뭐 같아? 그러니까 오랫동안 자기들이 익숙하게 해오던 그런 습관, 그런 것들을 관행이라고 그럽니다. 노예 제도가 이제 관행이었다라는 거지. 그것이 어땠대요? had been widely accepted, 받아들여졌대. 관행이 받아들여졌대. be accepted, 이게 뭐야? be 플러스 pp, 받아들이다에서 받아들여. 사람이 받아들여? 그치? 근데 이제 이 비동사를 쓰면서 이렇게 돼버린 거꾸로 받아들인다. 그러니까 내가 받아들이는 게 아니라 얘가 받아들여지는 거죠. 받아들여지는 거죠. 그래서 수동태를 썼습니다. 자, 다시 한번. Mightier than the sword. In the early 19th century, a number of Americans supported slavery, a practice that had been widely accepted since ancient times. Since ancient times. 그렇죠. 그러니까 옛날부터, 고대부터 그렇게 받아들여져 오던 관행, 그게 바로 이거였는데 많은 얘네들은 이거를 했다. 자, 심지어 Even people who loathed slavery, and there were a great many, thought that there was little that one person could do about it. 자, 이게 좀 길잖아. 한 번만에 딱 읽으면 너무 좋겠는데. Even people who loathed. 이게 이제 다시 한번 들어볼까? Loathed slavery. loathed 이렇게 발음했죠. slavery를 굉장히 싫어하는 사람조차도. 자, 뭔가 액션이 나오네. 좀 이따 봅시다. 이 싫어하는 사람들, 많은 사람들이 싫어하는데 있었는데 생각했어. 어떻게 생각했냐면 이렇게 생각했다는 거야. There was little. 할 게 없다고. There was little. 거기에 거의 존재하지 않는다고. 뭐를 한 사람으로서는 could do about it. 그것에 대해서 할 것이, 다시 한번, there was little. 뭐 so little 해도 되는데 너무 할 만한 것이 없어. 한 사람으로서는. 한 사람이 힘이 부족해서 그것에 대해서, 그러니까 모두 다 이게 뭔가는 좀 아닌 것 같은데 모두 다는 생각하지만 자기가 선뜻 나서지는 못하는 두려움이 있는 거야. 잘못됐지 그들은. And there were a great many, thought that there was little that one person could do about it. 한 사람으로서는 They were wrong. 한 사람으로서는 뭔가 할 게 뭐가 있겠어. 그거 한 사람이 할 수 있는 것은 거의 없었다라고 생각한 거야. 뭐 잘못되는 거는 인식하고 있겠지. 근데
결과적으로 그들은 잘못 판단했다. 아닌 사람이 나타난 거야. 한 사람이 바꿀 수 있다라는 걸. 한 사람이 오늘의 주제 글을 써가지고 이 거대한 그 무력의 힘을 뭔가 이겼다. Harriet Beecher Stowe, who was born in Litchfield, Connecticut in 1811, was someone who caused important changes. 자, 여기까지 이 사람 이름을 굳이 발음을 안 할게요. 그래서 그 사람은 이 사람인데 동네 이름이죠. 커넥티컷 주에 1811년에 태어났는데 was someone이래 who caused 자, 이거를 말해주고 싶었던 거지. important change를 일으킨 change를 일으켰던 사람이다. 그 다음 she believed that 그러니까 뭔가를 믿었대. 이러한 사실을 믿었다. She believed that slavery was a monstrous crime. 자, crime을 어떻게 표현했어요? monstrous, 엄청난, 괴물 같은. 그 다음에 While living in Ohio in the 1840s, she used her house to harbor enslaved people. 자, 여기서 이제 이 살고 있는 동안에요. 뭐 했다? She used her house를 사용했죠. 요거 뭐 하려고? harbor 하려고. 노예인들을 enslaved, 노예화된 사람들이니까 노예들이죠. 노예로 되어진 사람들. 그래서 노예가 되어진이라는 enslaved people을 harbor 하기 위해. 그럼 harbor이 뭘까? 원래 우리가 harbor 이러면 일반적으로 항구 이렇게 알고만 있죠. 찾아보겠습니다. harbor 같이 봅시다. 그러면 harbor 그래서 이제 protected place라는 거는 뭐 배가 이렇게 안전하게 protect 받을 수 있는 장소 along the sea coast where ships can find shelter. 그래서 안전하게 정박할 수 있는 곳인데 근데 이제 그냥 보호하다 to give shelter to take care of by hiding 그래서 숨겨주기 위해서 돌봐주는 것도 은신처를 제공하는 거죠. 또는 nourish 그러니까 hold or nourish a thought 어떤 생각이나 감정을 품고 있다 또는 품고 있다 nourish 생각을 품고 있다 마음속에. 그러면 자 숨겨줬죠? 어떻다고? harbor 숨겨두다 이런 뜻으로 take care of people by hiding 이 사람들을 됐죠? 그 다음 These people had escaped from their southern owners and were making their way north to freedom. 자, 뭐 이렇게 도망갔고 southern owner 남부의 자기 주인으로부터 도망갔고 자, make their way 계속 나아가는 모습이죠. 북쪽으로 자유를 찾아서 그 다음 In 1850, Harriet moved to Maine with her minister husband. 자, 그래서 이 사람은 이렇게 여기서 minister는 여기 보면 minister, politician who is in charge of government department 그러니까 정부를 어떤 그 부서를 담당하고 있는 정치가 그러니까 장관 요 정도로 생각하면 되겠습니다. 장관인 남편과 함께 메인주로 이렇게 이사를 갔단 말이야. 거기서 뭐 했을까? There she wrote a novel called Uncle Tom's Cabin. 자, 거기서 소설을 썼죠? The book not only awakened people to the horrors of slavery, but also catapulted her to world fame. 자, not only 보고 그 다음에 유명한 구문이잖아. not only. 그럼 어때? not only 그 다음에 also는 생략도 많이 되고요. 그래서 not only A but also B 이렇게 해서 A뿐만 아니라 B 또한 이런 구조를 가지고 있습니다. 그러면 어떻게? 이제 그 책은 우리가 이제
not only A but also B 이렇게 해서 이 구조가 같단 말이야. 봐봐. 여기 동사 나왔지. 그럼 여기도 동사가 이렇게 나오는 거야. 동사가 아니더라도 명사가 나올 수도 있고 부사가 나올 수도 있고. 그럼 동사가 나올까요? 명사가 나올까요? 부사가 나올까요? 이렇게 뭐 궁금할 수도 있겠잖아. 그럼 앞에를 봅니다. 공통분모 앞으로 돌아가서 이게 주어잖아. 그지? 그러면은 이제 여기는 동사가 나와야 되는 자리니까 당연히 이 부분도 동사가 나오게 되는 그런 구조입니다. 그래서 얘는 V1하고 V2 했다. 이런 식으로 보면 돼요. 자, 그래서 들어볼까? Her book had awakened people to the horrors of slavery. Book not only awakened people to the horrors of slavery. 자, to the horrors, slavery, 노예에 대한 이런 호러에 대하여 호러에 그러니까 slavery 호러에 대해서 뭔지 알죠? slavery가 주는 끔찍한 노예에 대한 끔찍한 호러 공포에 대해서 사람들에게 뭘 줬다는 게 awaken 줬다. awaken wake up 일어나세요. 그러니까 경각심을 줬죠. 그 다음에 catapulted But also catapulted her to world fame. 잘못 읽었다. catapulted her. 그러니까 한번 보자. 앞으로 돌아가서 내가 몰라서 돌아가는 게 아닙니다. 다시 한번 복습을 하라는 의미예요. 그래서 catapult. 근데 원래 catapult는 뭐야? A machine used in ancient wars through object. 왜 우리 막 그 반지 제왕 같은 거 그런 반지 안 봐주시는 분들 막 전쟁을 할 때 이 투석기 돌을 이렇게 엄청나게 높은 무슨 장대 같은 이런 높은 데다가 이렇게 주걱처럼 생겨서 아주 크게 당겨가지고 펑 던지면 돌이 휙 날아가지고 퍽퍽 이렇게 뭐 폭탄도 넣기도 하고요. Used in ancient wars that through object with great force. 그래서 엄청난 파괴력, 힘을 가지고 있는 것들을 던져서 이렇게 사용되어지는 그런 기계. 3분의 1마일 정도를 옛날에 던졌다라고까지 기록이 나오는 모양이네. 3분의 1마일이면 한 1.6km를 나누기 3 하면은 500 그죠? 1.6km니까 1500m 1500m 넘으니까 와 500m를 날아갔다 뭐 그 정도 오케이. 어쨌든 얘는 suddenly 뭔가 제거하다 with great force as if by catapult. 그러니까 아주 큰 힘에 의해서 마치 뭐뭐에 의해서 이런 투석기에 의해서 엄청난 큰 힘으로 움직여지는 것처럼 갑작스럽게 옮겨지다. 스톤 그러니까 여기는 이제 롤링 스톤이라고 이제 더 스톤 뭐 그룹 이름인 것 같아요. 그 밴드의 최신성은 그들을 to the top 갑자기 수직으로 뮤직 찰 때 수직으로 쫙 갑자기 수직 상승했다. 우리는 이렇게 표현을 하죠. 그죠? 그게 뭔지 여기에 돌을 얹어가지고 팍 갑자기 자기들의 힘으로는 갈 수 없는데 완전히 재빠르게 상승했는 또는 자리를 옮겼는 것을 이렇게 표현을 했어요. 그러면 자 그녀를 완전히 인기 반열에 올렸다. 뭐 이런 식으로 표현을 하면 되겠죠. 완전히 하루아침에 뭐 스타가 됐다. 빌보드로 치면은 저 100위권에 있다가 갑자기 10위권으로 샛별 스타가 됐다. 뭐 그다음 Her book painted a grim picture of enslaved life. 자, grim picture는 어두운 면이죠. 그래서 어두운 면을 묘사한 거고 enslaved 노예화되어진 삶에 그다음 Readers shared the agony that the enslaved mother Eliza felt when she accidentally overheard that her only child was to be sold to a slave trader. 자, 문장이 조금 긴데 뭐 읽어서 이해를 한다면 쭉 한번 들어보고 그러니까 바로 읽어서 바로 이해가 되는지 shared agony that enslaved mother 이 사람이 felt when she accidentally overheard that her only child was to be sold to a slave trader. 그러니까 느낌인지 알겠죠? 그 저기 뭐야 노예 그 어떤 그 아기의 엄마가 엘리자인데 자기 아이가
팔려갈 거라는 것을 우연히 듣게 된 거야. 그러니까 이 엄청난 충격과 슬픔에 빠졌겠죠. 그 고통을 애거니 고통을 이 독자들은 나누었습니다. 공유했습니다. 그래서 readers shared agony 어떤 애고니였어요? That enslaved mother Eliza felt 느꼈던 언제 she accidentally overheard 뭘 들었어? 그녀의 only child가 이렇게 될 것이라는 것을 was to be sold 그래서 was to be sold to a slave trader 그래서 여기 이제 be2 부정사 뭐뭐 할 예정이다라는 그런 뜻이 있는데 의무도 있고 뭐 가능성도 있고 운명도 있고 이렇게 be2 부정사 나중에 저희 강의에서 링크를 덜어 넣어줄 테니까 관심 있으시면 한번 보시기 바래요. 그래서 to a slave trader에게 팔릴 것이라고 누가 이렇게 그러니까 우리가 이거를 어떻게 읽어야 되냐면은 끊어 읽어야 되는데 대절 뭐뭐 하다라는 사실 그럼 보통 이렇게 문장이 나온단 말이야. 그럼 이 문장을 다 해석해 주면서 뭐하다 뭐뭐 하다라는 것 이런 사실을 들었을 때 엄마가 느꼈을 그런 애고니. 그러면 이게 거꾸로 올라오는 거는 그냥 이제 해석을 여러분들한테 더 이해하게끔 만들기 위해서 거꾸로 올라오는 것이지 실제로 해석할 때 거꾸로 올라오는 건 아니에요. 그냥 이렇게 쭉 흘러가면서 어떻게 공유하는데 독자들은 슬픔 어떤 슬픔일까? enslaved mother 엘리자가 이렇게 그녀가 우연히 아이가 팔려갈 것이다라는 것을 들었을 때 느낄 만한 그런 빅 애거니를 독자들과 공유했습니다. 그 책은. 그 다음에 They eagerly followed Eliza's adventures. 엘리자가 엘라이자로 했군요. 엘라이자 어드벤처를 따라갔고 eagerly는 아주 열정적으로 First, Eliza escaped with her child. Together, they crossed the half-frozen Ohio River by half니까 반쯤 얼어 있는 강이죠. by 어떻게 jumping from one 자 jump해서 어디로부터 여기서부터 여기까지. 그러니까 from A to B 이렇게 한번 봐요. 그러면 one broke 그러니까 하나씩 점프해서 건너갔다. one broken piece of ice에서 옆으로 그러니까 뭐 이렇게 뭐 바지 그러면 점프해가지고 이런 식으로 절박한 걸 나타내죠. Together. jumping from one broken piece of ice to the next. Armed men and yelping dogs were close behind. Armed 무장된 그런 뜻이에요. Yelping 뭐 그런 개들인데 자 yelping 한번 찾아볼까? 오랜만에. 그러니까 아주 사납게 짖는 short, sharp, high cry 이런 식으로 생각하면 되겠습니다. 걔가 짖는 것도 여러 가지죠. 그래서 이런 그 군견들이 뒤에서 이렇게 바짝 추격하고 있었고 그다음 Readers breathed a sigh of relief when Eliza and her child reached Canada and freedom. 자, readers는 이게 이제 약간 동시적으로 이제 막 현장감을 주기 위해서 이런 감정들 독자들의 감정을 이렇게 미리 좀 이야기를 해본 것 같은데 이걸 읽고 있는 독자들은 어땠어? sigh 안도의 한숨을 이게 안도의 한숨을 내쉬었다. 언제? when 엘라이자와 그의 아이가 이렇게 캐나다 그 당시에 캐나다가 이제 자유가 있었나 봐요. 그래서 이렇게 뭐 지금도 마찬가지겠지만 그 다음에 Another character in the book is the wise and kindly enslaved man, Uncle Tom. 자 여기서 또 다른 이제 캐릭터는요 이렇게 뭐 현명하고 친절한 노예인 Uncle Tom입니다. He was sold to Simon Legree. Legree was a man who took 자 팔렸죠. 이 사람한테 팔렸습니다. 그 다음에 pleasure in inflicting severe punishment on the people he enslaved. 자, 요거 묘사를 어떻게 했는지 한번 봅시다. A man who take pleasure. 기쁨을 가지다. 기쁨으로 삼다. 어디에? inflict
inflict라고 나왔죠. inflict 한번 찾아볼까? inflict cause something pain을 느껴지도록 뭔가에게 뭔가가 pain이 느껴지도록 일으키다. 그러니까 고통을 가하다. Hurricane inflicted severe damage on coastal areas. 그래서 허리케인이 뭐 이런 침해를 가했다. 그러면 고통을 주었는 것을 이제 inflicting 자 엄청난 고통을 주었습니다. severe도 엄한 심한이죠. punishment를 벌을 on the people 대상이죠. on the people에게 그가 노예로 두고 있던 사람들에게. 그다음 He ordered Uncle Tom to give a whipping to a sick and weak woman who had failed to pick enough cotton. 자 여기서 일단 좀 지울게요. 여기서 이제 뭐 그냥 해석이 되면은 특별히 제가 구조를 이야기 안 해도 넘어가면은 돼요. 근데 이제 굳이 그래도 구조가 해석이 안 되거나 이러면은 구조를 좀 볼 필요가 있는데 order 그 다음에 to 이렇게 해서 이 order A to 동사 이렇게 하면 이게 오형식이라는 게 오형식에 저는 이제 5-5 이렇게 해서 강의를 링크를 해 놓을게요. 그러면 이제 이게 목적어가 되면서 이 대상이 나오고 이 대상이 A가 요 부분이 B야. to 부정사가. 그러니까 A가 B 하다. 이런 오형식에서는 이걸 하는 주체가 얘가 아니고 이 B를 하는 건 give whipping을 하는 거는 탐이야, 탐. 잘못 읽으면은 그가 whipping을 한단 말이야. 그가 whipping을 하는 게 아니라 탐이 채찍질을 하도록 명령했다. 다시 한번 order A to 부정사. 한번 적어 볼까? to는 동사 원형. 어쨌든 이런 뜻이랍니다. A가 뭐뭐 하도록 명령하다. 알겠죠? 그래서 이걸 좀 지워보면 어떻게 됐어? 명령을 한 거야. 엉클 탐이 뭐 하도록 whipping 채찍질을 하도록 누구에게 이렇게 한 여자에게 아프고 약한 어떤 여자야? Who had failed to pick enough cotton 충분한 면을 채집하지 않았다라는 그런 이유로 이 사람을 때리라고 그랬단 말이야. 근데 어떻게 했어? 다음은 거절했단 말이야. 그래서 Tom refused. So Legree had him whipped instead. 자 had him 그래서 had him whipped instead 어떻게 했을까? 이번에는 자 시켰는데 얘가 이렇게 됐단 말이야. 요거 나중에 사역동사에서 요 부분을 A가 B 하도록 시키는 게 아니라 요 부분에서 과거분사를 했기 때문에 과거분사는 요거의 관계가 이거 되어지는 거거든요. 얘가 이거 시키는 게 아니라 얘가 이거 오히려 받는 게 된단 말이야. 그럼 그가 채찍질을 받도록 시켰다가 아니라 상황을 그렇게 하게끔 만들었다. 즉 얘가 두들겨 맞도록 했다. 오히려 얘를 이제 엉클 탐을 팼는 거죠. 그 대신에 앞에 거 대신에. 그 다음에 엉클 탐은 좀 지울게요. 계속 어떻게 했어? 계속 거절했어. 이 사람에게 말하기를 where two runaway enslaved people were hiding. 도주한 이런 enslaved people이 어디에 숨고 있는지. 그 다음에 그래서 또 beaten 아까 whipped 하면 채찍 착 이렇게 된 거고 이거는 두들겨 맞도록 그렇게 했다는 말이야. 그래서 우리가 사역동사 have 이거는 목적어 다음에 원래는 동사 원형이 이렇게 나오는데 이렇게 하면 얘가 이거 하다가 되고 근데 지금 이거를 안 쓰고 오히려 이거 대신에 pp를 쓰면 얘가 이거 당하게 이렇게
했다라는 거야. 당하게. 알았죠? 그 다음에 Later, Uncle Tom steadfastly refused to tell Legree where two runaway enslaved people were hiding. Legree had him beaten so severely that he died. Readers wept. Uncle Tom's Cabin sold millions. 자, 그래서 그걸 보고 독자들은 울었단 말이야. 이건 소설이죠. 어쨌든 그런 분위기를 충분히 일어날 만한 그런 분위기 또는 들었을 수도 있겠죠. 그런 비슷한 이야기를. 그러니까 이제 그 시대를 완전히 들끓게 이런 소설이 만드는 거야. 그래서 엉클 탐의 캐비는 엉클 탐 오두막이죠. 이렇게 카피를 이제 엄청난 이런 판매고를 기록하게 됐고 수백만. 그다음에 Copies. It was translated into many different languages. 자, translated 어떻게 번역하다죠. 그래서 수동태를 썼습니다. 수동태 되어졌다. 그 다음에 into 뭐뭐로 되어졌죠. 이 결과가 나옵니다. into 다음에는 그 다음에 also. It was also made into a stage play. 자, 이 스테이지 플레이니까 뭐 같아? 유추해 봐봐. 그러면 무대에서 연극을 희곡으로 희곡 유명한 희곡 작품으로 되었다. The play was performed all over the world. 자, 이렇게 전 세계에서 공연되었다. 그 다음 The book helped rouse the people of America, especially those in the North, into demanding an end to slavery. 자, 여기서 demanding은 이제 요구하던데 an end가 끝. 그러니까 종식을 어디에 대한 종식을 요구하는 거야. 이거에 대한 종식을 요구하는 거지. 그러니까 into가 아까 뒤에 결과가 나온다 그랬잖아. 그러면 이쪽으로 이렇게 종식을 요구하는 그런 것으로 이끌었다라는 거지. 자, 뭐가 이 책이 helped 했어. help 다음에 rouse 하는 것을 도왔다. rouse 일으키다 사람들 아메리카 사람들 especially those in the north 북쪽에 있는 사람들 그러니까 북미를 나타냅니다. 북미라는 거는 미국이나 캐나다를 주로 그 다음에 그 사람들을 rouse 일으켜서 어떻게 해서 이렇게 아까 slavery에 대한 종식을 요구하는 것으로 끝을 맺도록 그렇게 불러일으켰다. 물론 Of course, not everyone looked with favor on Uncle Tom's Cabin. 자, 이게 not everyone이면 부분 부정 우리가 not always not 뭐 아까 every not all 이러면은 부분 부정이라는 거는 조금은 있다라는 거지 모두가 그런 건 아니야. 만약에 no로 하면은 이거는 전체 부정이고 오케이 이거는 일부분 그러니까 모두가 그렇게 하는 것은 아니다. 항상 그런 건 아니다. not every 모든 건 그런 건 아니다. 그죠? 그렇게 부분 부정 그러니까 모두가 이런 거에 대해 그러니까 선호 우호적인 거 아니었어. 이거에 대해서 불만도 많았다는 이야기죠. 그다음 It was banned in the South. Slave owners and their supporters accused Harriet Beecher Stowe of meddling in their lives. She ignored their protests. 물론 그러니까 was banned. 사우스에서는 banned 금지하다 prohibited 같은 말이고 그 다음에 slave owners and their supporters 그죠 남부는 이런 상태였죠. 지지하는 사람들과 많은 그 오너들이 있었겠지 이 slave owner accuse 했는데 자 accuse도 조금 알아놓읍시다. accuse 그 다음에 a 그 다음에 뒤에 of가 나와서 A에게 B에 관하여 뭐 비난하다 약하게는 비난하고 고소할 수도 있고 그래서 Harriet 이 사람 다시 한번 들어볼까? Beecher Stowe of meddling in their lives. 아니 다시 Their support. It was banned in the South. Slave owners and their supporters accused Harriet Beecher Stowe of meddling in their lives. 자 그래서 아까 그 작가를 비난했어 뭐에 대해서 뭐 한다고 meddling 남의 일에 참견한다고 그들의 삶에 참견한 meddle 간섭하다 이런 뜻이에요. She ignored their protests. 자 protest 항의
집단으로 항의하는 거, 한 거, 이거를 무시했습니다. She continued to denounce slavery in speeches, 자, denounce는 비난하다라는 의미예요. 그래서 좀 지울까? articles, and books. 그러니까 계속 비난했어. slavery 어디에서 이렇게 연설에서, 그다음 article에서, 이렇게 글에서, 그리고 책에서. The quarrel between the North and the South over the question of slavery escalated. 자, 문장이 길면요, 우리가 주어를 잘 봐야 됩니다. quarrel, 요게 주어고, between 전치사 플러스 명사구는 이렇게 한번 묶어봐요. over the question of slavery. 그럼 요거는 수식어고, 수식어고, 수식어고. 그러니까 이게 명사가 주어가 되고 동사. 그래서 quarrel은 뭐 완전히 escalate, 그러니까 증가했다, 아주 상승했다, 올라갔다. 어디에 뜻만 더 넣어주면 되죠. 북쪽과 남쪽 사이에 어떤 이런 투쟁은, 싸움은 뭐에 관하여, over에 관하여, over 문제, 뭐에 관한, slavery에 관한 문제에, 슬레이브리에 관한 문제에 대하여 이런 두 양 진영의 싸움은 아주 올라갔다. 그 다음에 1863년에 In 1863, in the middle of the Civil War, 자, 그래서 내전이죠. 미국 그 남북 전쟁. President Abraham Lincoln signed an order abolishing slavery. 자, 사인했습니다. 사인했습니다. An order. 명령. order 명령. 무슨 명령? slavery를 abolishing. 폐지하는 그런 주문 명령. 어디에? in state. 그 당시에 주들에게. 그 당시 주는 지금보다도 적었겠죠. under confederate. 그러니까 연합군이라고 하죠. 연합군의 어떤 지배 아래에 있는, 연합군의 지배 아래에 있는, 그 당시에는 남부군과 연합군, 북군이 연합군이죠. In states then under Confederate control. Harriet Beecher Stowe's novel played no small part in bringing about the war that ended slavery. 자, 그러니까 큰 역할을 했다라는 표현을 어떻게 지금 표현하는지 봅시다. 이 사람의 소설은 play a part, 그러니까 역할을 담당했다. play a part. 근데 no small part, 그러니까 전혀 작은 파트를 담당하는 것은 아니었다. 뭘 일으키는데, bring about, 일으키다, 가져오다. 전쟁을 어떤 전쟁이야? 그냥 전쟁을 가져오면 나쁜 사람 되잖아. ended slavery. 그래서 노예제도를 종식하는 그런 전쟁을 가져온 것에 대해서 작은 역할을 담당한 것이 아니었다. 그다음. Her life shows that just one determined person can make a difference. 자, 그래서 life가 보여주는데 인생이 just one determined 아주 단호한, 굉장한 그런 뭐랄까 의지가, 결심이 단호하게 선 그런 사람들을 determined 또는 determined person이라고 그럽니다. determine은 이제 뭐 확고부동한 또는 강한 의지가 있는, 뭐 이런 식으로 해도 되고, determined 결정하다. 그래서 내리는 결정을 determine 이렇게 이야기를 해주면 되겠습니다. 그러니까 determined person 이러면 아주 결의가 찬 그런 사람을 이야기합니다. 자, 수고하셨습니다.